हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईकेआर जूनियर। तो समस्त को आईकेआर जूनियर को स्वागत करुछु मो अभिषेक सर। जेमति कि हमने प्रीवियस क्लास रे रूढ़ी और लोकवाणी जो ओडिया व्याकरण रो चैप्टर टा अछि तो तार पार्ट 1 रे हमें क्रियाहीन रूढ़ी विषय रे कथा हेतिले। तो आज रो क्लास रे कोन करबा हम माने क्रियायुक्त रूढ़ी और लोकवाणी विषय रे डिस्कशन करबा। आशा करूछु तमन को पढ़ा पढ़ी भलो भाବରେ ଚାଲିଥିବ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଟା ତମର 10 କ୍ଲାस ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ର ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ ଗୋଟେ ତ ତମମାନଙ୍କର ପଢାପଢି ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଚାଲିଥିବ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଜଏନ କଲେଣି ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କରିକି ଆଇକେଆର ଜୁନିୟର ରେ କ୍ଲାସ କରୁଛ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନେବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏବେକାର କ୍ଲାସ କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛ ସେମାନେ କ୍ଲାସ କୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯେମିତି କି ଇଏ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ସମର କୋର୍ସ, ତାପରେ ତମର ପୁଣି ଫୁଲ सीरीज भी सब एंटायर सिलेबस को कवर करा जिवो। तो समस्त आईकेआर जूनियर को फॉलो करिनियो। तो तुमन तो जानी सारथिबो जे आईकेआर जूनियर रो गोटे व्हाट्सएप ग्रुप भी अछि जोटा कि 10th पिला मानको पई जोटा होची मिशन 27 व्हाट्सएप ग्रुप टा अछि। तो सेतिरे समस्त कोन करो ना जॉइन भी मध्य हे जाओ। तो जॉइन हेबा पई लिंक रे अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तो ताको क्लिक करके जॉइन करि परिबो। अदरवाइज जो कांटेक्ट नंबर अछि 7205453353 रे मध्ये कांटेक्ट करके जॉइन हे परिबो। तो देखो फर्स्ट क्लास रे हम माने के पर्यंत पढितिले ना रूढ़ी लोकवाणी रूढ़ी विषय रे कोन जानितिले। तो प्रथमे रूढ़ी कहले कोन बुझो ना जतबेले कोनोसी शब्द निजर अर्थ छाड़ी कि तार स्वतंत्र अर्थ किछि रहिबोनी, तार निज स्वतंत्र अर्थात तार निजर जहा किछि भी अर्थ थिला सेगुडा किछि रहिबोनी। से कोन करिवो ना अन्य शब्द सहित मिसिकी आउ एक स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करिवो। बुझिला जेमति कि अंधार को टेका पकाइबा तो तार अर्थ केबे भी अंधार भितर को ढेला फिंगिबा नुह। जार अर्थ होची कोन ना होची जार अर्थ जदि हम माने देखिबा जे होची कोन ना हम माने अनुमान करी किछि कहिबा, अर्थात तार माने होला कोन हमको सठिक ज्ञान नथिबो तो ता विषय हम माने कोन करथबा ना अनुमान करी किछि कहथबा। तो सेमति का हम माने कोन करथिले ना जो रूढ़ी अछि तो ताको तीनटी भागरे विभक्त करथिले। प्रथमटा हला क्रियाहीन रूढ़ी जहार पद संगति रे क्रियापद नथिला और जोटा क्रियायुक्त रूढ़ी थिला सेतिरे कोन पद संगति रे क्रियापद थाए। बुझिला क्रियाहीन रे न थाए। आ तुलनात्मक रे कोन हिताए ना तुलनात्मक रे उपमावाचक शब्द सहित ताको कोन करा जाय तुलना करा जाय थाए। तो एथिरे प्रीवियस क्लास रे हम माने क्रियाहीन रूढ़ी को संपूर्ण रूप रे पढी देथिले। तो आज रो क्लास रे हम माने कोन करबा ना जो क्रियायुक्त रूढ़ी अछि, राइट, जो क्रियायुक्त रूढ़ी अछि ताको हम माने कंप्लीट करबा। ठीक अछि, तो जदि देखिबा क्रियायुक्त रूढ़ी हमें कोन देखिले ना पद संगति रे कोन रहइबा आवश्यक, पद संगति रे हमर क्रिया रहितबा आवश्यक। तो देखो प्रथमटा को देखिबा जदि अहंता रखिबा बा अकस रखिबा तो रखिबाटा ता सहित अछि, रखिबाटा एक क्रियापद। तो एठी कोन हे जिवो ना अहंता रखिबा बा अकस रखिबा तार अर्थ हे जिवो कोन ना होजे प्रतिहिंसा मनोभाव पोषण करबा। बुझिला प्रतिहिंसा मनोभाव पोषण करबा सेटारे लगेई जदि वाक्य गठन करबा माने कहला कि साधु लोकଙ୍କ प्रति अहंता रखिले किछि फल हुए नाही। अर्थात साधु लोकଙ୍କ प्रति जदि हम माने प्रतिहिंसार मनोभाव रखिबा तांको ऊपर हिंसार मनोभाव रखिबा ताहाले किछि कोन हबो नाही फल मिलिबो नाही। बुझिला तापर देखो गोटे तो चलला आ गोटे कोन कहला ना अंधार को टेका पकाइबा। बुझिला टेका पकाइबा जो पकाइबाटा अछि एठी क्रियापद अछि बा अंधार रे बाडी बुलेबा दीटा जाकर अर्थ हला कोन ना अनुमान करी कहबा। हमको सठिक ज्ञान नथिबो सेतबेले हम माने कोन करबा ना होची कोनोसी विषय रे एक अनुमान करिके उत्तर देबाको ताको हम माने कोन कहले ना होची अंधार को टेका पकाइबा बा होची अंधार रे बाडी बुलाइबा दीटा जाकर अर्थ होची समान। तो तार जदि वाक्य गठन देखिबा पहले जे प्रकृत पाठ न जानी अंधार को टेका पकाइबा भली उत्तर लिखिबारो शिक्षक धीरेन्द्र उपरे राग रखिले। बुझिला तापर नेक्स्ट जे देखिबा कहला आखि रखिबा। आखि रखिबार अर्थ कोन ना लक्ष्य रखिबा बा जत्न नेबा। तो एठी मने रखिबो जो आखि रखिबा आखि देबा आखि पकाइबा एगुडार सब अर्थ अलगा अलगा अछि। तो सेगुडा को मने रखिबो काइना एमसीक्यू रे सेही सब क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत थाए। जेमति कि आखि देबा किबा आखि रखिबा पाखा पाखी माने आखि पकाइबा ए तीनटा जाका पाखा पाखी सेम टाइप रो जणा पड़छि किंतु एमानकर जदि अर्थ देखिबा अर्थ गुडाक कोन हिताय ना एमानकर अर्थ होछि भिन्न भिन्न हिताय। तो जदि देखिबा आखि रखिबार अर्थ हैला कोन ना होछि जत्न नेबा
ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ସେ କହିଲା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହବ। ବୁଝିହେଲା, ଆମ ମାନେ ଯୋଉ ଏମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାର ରୂଢି କଣ ହେଲା ନା ଆଖି ରଖିବା। ତାପରେ ଆଖି ଦେବା, ଆଖି ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଦେଖିବା ବା ଲୋଭ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲୋଭ କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା, ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ବା ଆଖି ଦେବା। ସେ କଣ କହିଲା ନା ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଖି ଦେବା ବା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଆଖି ପକାଇବା। ଶୁଣ, ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଆଖି ପକାଇବା ଏ ଦିଟା ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା, ଆଖି ପକାଇବା କଣ ନା ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବା। ଲୋଲୁପ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଚୋର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ମାନେ କଣ ଦେଖିବା ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା। ଲୋଭ କରିବା ଆଉ ଚୋରି କରିବା ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଲୋଭରେ ଆମମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମନେ ମନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ କି। ଚୋର କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତ ଆମେ ସେ ଘରୁ କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ହଉ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି କରିବା, ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା, ତାକୁ ବି କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଚୋରି କରିବା। ଚୋର ସେ ଗରିବ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲାଣି। ବୁଝିହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠୁ ଚୋରି କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଲା ନା ଆଖି ବୁଲାଇବା। ଆଖି ବୁଲାଇବା କଣରେ ନା ଆଖି ବୁଲାଇବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋଟାମୋଟି କରି ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ତମମାନେ କଣ କରୁଛ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଜଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା 2 କିମ୍ବା 3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ତମମାନେ କଣ କରୁଛ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଆଖି ପକଉଛ, ଆଖି ବୁଲଉଛ। ବୁଝିହେଲା, ଆଖି ବୁଲଉଛ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖୁଛ। ତମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢୁନ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ତାକୁ ହିଁ କଣ କରୁଛ ନା ତମମାନେ ପଢି ପଢି ଚାଲିଛ। ତ ସେଇଟା କଣ ହେଇଗଲାରେ ନା ହଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ସେ କଣ କହିଲା ନା ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଯେ ଆଖି ବୁଜିବା। ଆଖି ବୁଜିବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ବୁଝିହେଲା, ଆଖି ବୁଜିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ନା ଆଖିକି ପାଇବା। ଆଖିକି ପାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ହଉଛି ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଣ ରୂଢିରେ ଲେଖିପାରିବା ନା ହଉଛି ଆଖିକି ପାଇବା। ବାପା ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ଗୋପାଳର ଆଖିକୁ ପାଇଲାନି। ପାଇଲାନି ଏଠି ନାସ୍ତିବାଚକ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ନା ଆଖି ପାଇବା। ଆଖି ପାଇବା ମାନେ କଳନା କରିବା ବା ଚାଲାକ ହେବା। ବୁଝିହେଲା, କଳନା କରିବା ତମେ କଣ କହୁଛ ନା କୌଣସି କଥା ବିଷୟରେ ତମ ସହିତ କେହି ଜଣେ ଡିସକସନ କରୁଛି, ତମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଇମାଜିନ କରିପାରୁନ, ଭାବି ପାରୁନ, କଳନା କରିପାରୁନ, ସେଇଟାକୁ କଣ କହିବା ନା ଆଖି ପାଇବା। ନିର୍ମଳର ତ ଆଖି ପାଇଲାଣି, ଏକୁଟିଆ ତାକୁ କଟକ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛ କାହିଁକି। ବୁଝିହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ସେ ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି, ସେ କଟକ ଯାଇକି ସେଠି ରହିକି ଆସିପାରିବ, ତ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦବା ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଠକି ଦବା। ଯୋଉମାନେ ଠକି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଠକାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା। କୃତଜ୍ଞ ଲୋକ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବେ ତାର ଠିକ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କୃତଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞର ବିପରୀତ ହଉଛି କୃତଘ୍ନ। କୃତଘ୍ନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କୋଉ ସମୟରେ କଣ କରିବେ ନା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବେ ତାର କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଆଡ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା। ଆଡ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବାର ଅର୍ଥ କଣରେ ନା ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ବା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ବୁଝିହେଲା, ତ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ଆମମାନେ ରଖନ୍ତିନି, ତ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ଆଡ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା। ତ ତାର ଯଦି ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା କହିଲା ଅଧିକାଂଶ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଆଡକୁ ଆଡ ଆଖିରେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଧନୀ ଲୋକ, ସେମାନେ କାହିଁ ଗରିବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଧ। ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଧର ଅର୍ଥ କଣ ନା ହଉଛି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ବୁଝିହେଲା, ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଧର ଅର୍ଥ କଣ ନା ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ମାନେ ଆ ବଳଦ ମତେ ବିନ୍ଧ ସହିତ ସମାନ। କୌଣସି ଦେଶର ଯୋଉମାନେ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିକି ଭାରତରେ ଶରଣ ଦେଲେ, ତ ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ନା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଗଜା ହେବ। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଗଜା ହେବା କଣ ନା ହଉଛି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଗଜା ହେବା କଣ ନା ହଉଛି ଅସମ୍ଭବ। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଉଷୁନା ହେଇଗଲା। ତ ଉଷୁନା ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଆଉ କଣ ଦିନେ ହଉଛି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ କି, ତ ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ କଣ କହିପାରିବା ନା ରୂଢିରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଗଜା ହେବା। ତାପରେ କଣ କହିଲା ଉପରେ ପଡିବା ବା ହଉଛି ଆବୁଡା ପଡିବା। ବୁଝିହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତମେ କାହାକୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପଚାରୁନ, ସେ ଯଦି ସେଠି ତା ଆଡୁ କହୁଛି ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କିମ୍ବା ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା, ଅନ୍ୟ କଥା ନ ଶୁଣୁଣୁ କହିବା। ବୁଝିହେଲା, ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛ, ତମ କଥା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଶୁଣିକି କଣ କରୁଛି ନା ଉପରେ ଚଢିକି କହୁଛି, ତ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ଉପରେ ଚଢି କହିବା ବା ଆବୁଡି ପଡିବା। ବୁଝିହେଲା, ପର ଉପରେ ପଡି କହିବା ତାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ।
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଯେ କପାଳ ଖୋଲିବା। କପାଳ ଖୋଲିବା କଥା କଣ ନା ଭଲ ବେଳ ପଡିବା ବା ଉନ୍ନତି ହବା। ତମର ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯିବ ତମର ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ହବ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ହଉଛି କପାଳ ଖୋଲିବା ବା ହଉଛି କପାଳ ଖୋଲିବା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଲା କପାଳ ଫାଟିବା। କପାଳ ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ କଣ? କପାଳ ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ କଣ ହବ ନା କ୍ଷତି ହବ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ସର୍ବନାଶ ହେବା। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ମରୁଡି ହେବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କପାଳ ଫାଟିଲା। ବୁଝିହେଲା। ମହାବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମରୁଡି ହେବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କପାଳ ଫାଟିଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ହଉଛି କଳା କାଠ ପଡିଯିବ। କଳା କାଠ ପଡିଯିବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ମଳିନ ପଡିଯିବ। ବୁଝିହେଲା। କଣ ହେଇଯିବ ନା ମଳିନ ପଡିଯିବ। ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏକ୍ସାମ ରେ ମାନେ କିଛି କପି ନେଇକି କିଏ ଯାଇଛି ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ଅଧ୍ୟାପକ ଧରି ନେଲେ। ଧରି ନେବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ କଳା କାଠ ପଡିଗଲା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ନା କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଅର୍ଥାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। କରିବା ଦୋଷ ନ କରି ଜରିମାନା ଦେଲା ପୁଣି ତାକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଗଲା ସେଟା ହେଇଗଲା କଣ ନା କଟା ଘାରେ ଚୂନ। ତ କଣ ହେଲା ନା ତମେ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ଅଛ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ବିପଦରେ ପଡିଯିବ ତ ସେଇଟା କଣ ହବ ନା କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଭଳିଆ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା କଳା କନା ବୁଲେଇବା ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ବା ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଚୋର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ କେହି ସେମାନେ ପୁରା କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଘରେ ଯେତିକି ଆସବାବ ପତ୍ର ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଲା କାମରେ ହାତ ଦେବା। କାମରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ ରେ? କାମରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସରି କାମରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ହଉଛି କାମରେ ହାତ ଦେବା। ସେ କଣ କହିଲା ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କୌଣସି କାମରେ ହାତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିନିକି ଦେଖନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ସେଟା କେତେ ଭଲ ହବ କେତେ ଖରାପ ହବ କେତେ ଲାଭ ହବ କେତେ କ୍ଷତି ହବ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ଟିକିନିକି ବୁଝିବ। ତାପରେ କଣ କହିଲ କାନରେ ହାତ ଦେବା। କାନରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ବୁଝିହେଲା। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ବୁଝିହେଲା ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ହଉଛି କାନରେ ହାତ ଦେବା। ତ ଯାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ କାନରେ ହାତ ଦେଲି। ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସତ କଥା ସେ କହୁନାହିଁ ସବୁ ଗୁଡା ମିଛ କହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ମତେ ସବୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲି ନା କାନରେ ହାତ ଦେଲି। ତାପରେ ହଉଛି କାଠ ହୋଇଯିବା ଯୋଉ ଜଡ ପାଲଟିବା ମାନେ କଣ ହବା ନା କାତର ହବା। ସେ କହିଲା ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ମା କ୍ଷଣ କାଳ କଳା କାଠ ପଡିଗଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ନା କୁହୁଡି ପହଁରିବା। କୁହୁଡି ପହଁରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ହଉଛି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବା ହଉଛି ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା। କଣ କହିଲା ନା ଆଜିକାଲି ନେତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କୁହୁଡି ପହଁରିବା ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ ନେତା ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରହିବା ସେଇଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା କୁହୁଡି ପହଁରିବା କଥା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲେ ନା ଖାଲରେ ପକାଇବା। ଖାଲରେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ହଉଛି ବିପଦରେ ପକେଇବା। ବୁଝିହେଲା। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବିପଦରେ ପକେଇବା। ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଖାଲରେ ପକେଇବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ହଉଛି କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣକୁ ବିପଦରେ ପକେଇଦବା। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲେ ନା ଖିଅ କାଢିବା। ଖିଅ କାଢିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ନା କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଆମେ ମାନେ ଜଣକ ଦୋଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ଆମେ କୌଣସି ବି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର କଣ କରିବା ନା ହଉଛି ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ସେଇଟାକୁ କଣ କହିଲେ ନା ଖିଅ କାଢିବା। ତ ଖଳ ଲୋକମାନେ ସବୁ କଥାରୁ ଖିଅ କାଢିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ନା ଖାଇବା ପତରରେ ଧୂଳି ଦେବା। ସେ କଣ କହିଲା ଖାଇବା ପତରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ହଉଛି ଜୀବିକା ଛଡାଇବା। ଜଣେ ତାର ଜୀବିକାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ରୂଢିରେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ହଉଛି ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା। କହିଲା ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକ ଭାବରେ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ମାନେ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ନା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କଣ କରିବା ଚଳିବା ବା କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ବୁଝିହେଲା। କୌଣସି ମତେ କଣ କରିବା ନା କଷ୍ଟର ସହିତ ଚଳିବା। ବୁଝିହେଲା। ତ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଧର କୌଣସି ଲୋକ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଣ କରୁଥିଲେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିକି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ନା ତାପରେ କହିଲା ଯେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେବ। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାକୁ ସେତେବେଳେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା। ବୁଝିହେଲା। ପୁଅଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେବାରୁ ବାପା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ନା ଗୋଡ ହାତ ଧରିବା। ଗୋଡ ହାତ ଧରିବା କଣ କହିଲା ନା ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା। ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ଗୁହାରି ନିବେଦନର ସହିତ କଣ କରନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶ ରେ ଗୁହାରି କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ହଉଛି ରୁଢିରେ
ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା। नेक्स्ट कौन कहला गोड़ टेकी बसवा। गोड़ टेकी बसवार अर्थ कौन ना प्रस्तुत होइकी रहबा। तुम माने सुनिछ जे मामू फोन करी कहछन जे आज आसीबे तमे मामू घर को जीवो तो सकाळु उठिके आगर बाहर की बस सेटा कौन कहबा रूढ़ी रे गोड़ टेकी बसवा। नेक्स्ट रे कहला चोळू करदेबा। चोळू करदेबा माने सब शेष करदेबा बुझियला पूरा सब किछि लुटि नबा सेई एका करथरे सब शेष करदेबा। लोकटीर धर्म अधर्म विचार किछि नै जनसाधारण पांठी को चोळू करदेलानी बुझियला। तो होची जनसाधारण माने पैसा लुटिचंती किछि गोटे होची कोन ग्रामर नियोजन करिया पई किंतु से कोन करछि ना से सब पैसा को चंपट कर देछि। नेक्स्ट हैला कोन ना चालीला सगड़ रे हाथ देबा माने अति दुष्ट कि जण छुआ थिबे पूरा बहुत दुष्ट थिबे से माने बुझियला। तो कोउटी भी से माने कोन करथुबे ना झगड़ा कर दउथुबे होची मारपीट कर दउथुबे तो सेगुडा कोन हेले ना होची ताको रूढ़ी रे कोन कहंती ना होची चालीला सगड़ रे हाथ देबा। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट कोन कहला ना चिता काटिबा जोटा कोन कहली ना ठकीबा बोली कहली बुझियला। ठकीबा बोली कहली तो चिता काटिबार अर्थ कोन जेताले चिता काटिबार कथा कहउछि सेताले ठकीबा कथा कहली जणो जेताले ठकांती हम माने सेटा कोन कहबा ना चिता काटिबा। तापरे कोन करला ना ना करबा। ना करिबार अर्थ कोन ना सुनाम अर्जन करबा। तो मैं काली भल टिके पाठ पढी कि जदि टिके बापा मांकर ना रखिलो सेटा कोन हिजबो ना होछि ना करबा। ना रखिबा सॉरी ना माने कोन करो किछि हासिल कलो ताले सेटा कोन कहबा ना ना कहबा। ना जस रखिबा कोन ना रखिबा होछि ना रखिबा कोन ना तम माने जते बेला कोन करबो ना होछि भल किछि गोटे हेई गलो जीवन रे सक्सेसफुल पर्सन हेई गलो तो सेते बेला कोन हबो ना तुम बापा मां तुमरो जे पूर्व पुरुष माने अछंती सेमानकर जस ख्याति पडिबो तो सेटा कोन कहबा ना ना रखिबा हैला। तापरे कोन कहला नाक छिडाइबा नाक छिंचाड़ीबा। नाक छिंचाड़ीबा कोन रे ना विरक्त हेबा बुझला। हम जेता कहा ऊपर गोटे विरक्त हो जांती सब बेले जे हमको विरक्त करथाय ताको हम कोन करंती ना होछि नाक छिंचाड़ीबा बोली कहंती। नेक्स्ट कहला जे नाक टेकिबा जोटा कोन कहले ना होछि घृणा करबा। जणो जेता हम माने कोन करंती ना घृणा करंती तो ताको हम माने कोन कहबा ना नाक छिंचाड़ीबा सॉरी नाक टेकिबा बोली कहंती। नाक टेकिबा को कोन कहबा ना घृणा करबा। रोगी रोगी सेवा करला बेले नाक टेकिबा उचित नुह। धर से किछि गोटे अपरिष्कार हेई पड़छि तो सेठी हम ता कोन करबा घृणा करबा। नेक्स्ट कहला जे नाकेदम करबा। नाकेदम करिवार अर्थ कोन ना होछि अथय करबा बुझियला। तमे जणको माने पूरा व्यस्त करि पकोछ जुआर जरुआ देहरे सर्कस देखिबा को जीव बोली पिलाटा कांदी कांदी नाकेदम कलानी तुम पूरा अधैर्य हेई गलानी व्यस्त करि पकोछ समस्त को जे हम जीवी बोली की सर्कस देखिबा पय तो सेटा कोन हेयला नाकेदम करबा। तापरे कोन कहला ना पिठिरे पडिबा। पिठिरे पडिबा माने कोन ना होछि साहा हेबा बुझियला। जेतेबेले तुम माने पाठ पढनो घरे माड खाउछ तो मानु जेता जेजे जेजेमा किबा केबी रक्षा करछन सेठी माड खाइबार तो सेटा कोन हबा ना साहा होछन से माने सेटा कोन कहि परिबा ना पिठिरे पडिबा। नेक्स्ट कोन कहला नेक्स्ट कहला जे फसर फाटिबा। तार अर्थ कोन तार अर्थ कोन हला ना होछि व्यर्थ हेबा बुझियला। तुम कोनोसी धर देखो तुम एते टका खर्च करी पाठ पढलो जदि किछि भल रिजल्ट न कलो तो सेटा कोन हबो ना होछि फसर फाटी गला। तो कोनोसी गोटे योजना गवर्नमेंट करछन्ती गोटे पोल तयारी कले तापर दिन सेटा गळी पड़ला तो सेठी कोन हला योजनार फसर फाटी गला। तापर नेक्स्ट कोन हला ना फटेई हेबा बुझियला। तुम गोटे कथा को कोन करिवो ना बारंबार पचारिवो से तार कहि सारला परे भी आउथरे ताको कोन करतबो ना बारंबार से विषय रे पचारि चलतिबो से ताको आउथरे सुनिया पय तो सेटा कोन कहबा ना होछि फटेई पचारिबा। बाट काटिबा माने कोन ना निजर सुविधा देखिबा। धर गोटे मेला को जाइछ खाइया पय तो सेठी बहुत भीड़ अछि तो गोटे छुआ कोन करला ना निजे केमती आगर खाइबो चुपचाप भीतर पसी जाई आगर खाइ दिया जाला से सेठी कोन करला ना बाट काटि देई पळेला। नेक्स्ट कोन अछि ना होछि बाट भांगिबा। बाट भांगिबा माने कोन ना उपेक्षा करबा बुझियला। उपेक्षा करबा अरे तू काई एटा करलु काई सेटा करलु जने विपदर पड़छि हमें ताको कोन करबा ना से जगह रे सहाय्य करबा। हमें केतेबेले ताको कोन करबा नै उपेक्षा करबा नै। तापरे नेक्स्ट कहला जे बाट मारणा हेबा। बाट मारणा हेबार अर्थ कोन ना मझिरे अन्य द्वारा अपहृत होइछो बुझियला। धर सरकार देले पैसा ग्रामर रास्ता हवा पई किंतु तुम ग्रामर जे लोकटा रास्ता करूतला से कोन कला ना रास्ता ठीक से कला नै अधा पैसा रे कोन कला रास्ता कला और अधा पैसा को निजे खाई गला तो सेटा कोन हबो से जो व्यवस्थाटा हम कोन करबा ना बाट मारणा हबा। तापरे कोन कहला ना बिरडी बिराडी छिंकिबा माने अनुकूल बिगाडी जीवा हला। संगे 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 जाइथिलो अथच फेरी आसिलो कोन बिराडी छिंकिला कि बुझियला। माने तुम कोनोसी गोटे जागा को जाउछ बाहरी की थोड़ा घुरी पळे आसिलो करे ना जीबिनी धर से लोकटा एमतिका कहला किबा एटा कहला रास्ता रो गोटे बिछै चलियला तो सेटा कोन कहबा ना बिराडी छिंकिबा। तापरे नेक्स्ट कहला जे बिराडी कपाळ को सिका छिंडिबा बुझियला।
ମାନେ କଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ। ବିରାଡି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦେଖିଯିବାକୁ କେହି ସାଙ୍ଗ ମିଳୁନଥିଲେ। ବିରାଡି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ପରି ସାନ ମାମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଧର ତମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରୁଛ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପାଉନ କାହା ସହିତ ଯିବ ବୋଲି, ତ ସେଇ ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଆସିକି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତମକୁ ନବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା କଣ ହବ, ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ଭାଲୁ ଧରାଇବା। କୌଣସି କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବ, ବୁଝିହେଲା। କେହି ଜଣେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ କରିବେ ନା ହଉଛି ଜଞ୍ଜାଳ ଯୁକ୍ତ କରାଇବେ, ବୁଝିହେଲା। କେମିତି ଜଞ୍ଜାଳ ଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବେ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେ, ସେଇଟାକୁ କଣ କହିବା ନା ଭାଲୁ ଧରାଇବା। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା, ଭୂତ ଖାଇବା। ଭୂତ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡିବା, ବୁଝିହେଲା। କୃପଣ ଲୋକ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଭୂତ ଖାଆନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତ ତାର କେହି କିଛି ଖାଇବେନି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ତ କାହାକୁ ପଇସା ଟିଏ ଦବନି, ବୁଝିହେଲା। ତ କଣ ହବ ନା ତା ପଇସା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ, ତା ନିଜ ହିତରେ କିଛି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲା ମୋହରକୁରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରେ ପଡିବା, ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ ବିପଦରେ ପଡିବା। ଧର କଣ ହେଇଛି ନା ହଉଛି ତମେ ହଉଛି ସ୍କୁଲରେ ଗାଳି ଶୁଣିଛ, ସେଇଦିନ ବି ଟିଉସନରେ ଆସିକି ଗାଳି ଶୁଣିଗଲ, ସେଇଟା କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ବିପଦ ଯାଇଛି କି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, କିମ୍ବା ଘରେ ମାଡ ଖାଇଗଲ। ତାପରେ କହିଲା ଚିତା କାଟିବା। ଚିତା କାଟିବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା, ବୁଝିହେଲା। ଭଦ୍ର ବେଶଧାରୀ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ହଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ନା ଛାତି ପଥର କରିବା, ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ଛାତିକି ପଥର କରିବା ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ବିପଦ ବେଳେ ଅଧୀର ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଛାତିକି ପଥର କରି ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ନା ଛାଇ ନ ମାଡିବ। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ରେ ନା ଛାଇ ନ ମାଡିବ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ନା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବ। ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭାଇର ଛାଇ ମାଡୁନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ସବୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ରଖିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ନା ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା କଣ ନା ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା, ବୁଝିହେଲା। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ହଉଛି ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ଯେତେବେଳେ ହଉଛି କଣ କୌଣସି ଲୋକର ଦୋଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ନା ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା ହଉଛି ଝିଣ୍ଟିକା ମାରିକି ବଣିକୁ ସରି ଆମର ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଦୁର୍ବଳକୁ ମାନେ କଣ କରିବା, ମାରିକି ସବଳକୁ କଣ କରିବା ନା ଆହୁରି ବଳବାନ କରାଇବା, ବା ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଅଛି କିମ୍ବା ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ହଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କଣ ଆସିଲା ନା ହଉଛି ଠାସକୁ ମାରିବା। ଠାସକୁ ମାରିବା ବି ସେଇ ସେମ ଅନୁମାନ କରିବା, ବୁଝିଲା। ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରରେ ଯୋଉ ବାଡି ବୁଲଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଯା ଠାସକୁ ମାରିବା ସେଇଆ। ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିବ। ତଳେ ପକେଇବା। ତଳେ ପକେଇବା ମାନେ କଣ ନା ଅମାନ୍ୟ କରିବା, ବୁଝିହେଲା। କଣ କରିବା ନା ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ତୁମ କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ମାନିବ ସେଟା ହଉଛି କଣ ତା କଥାକୁ ତଳେ ପକେଇବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଛୋଟ କଥାକୁ କଣ କରିବା ନା ବଡ କରିବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବାର ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଛୋଟ କଥାକୁ କଣ କରିବା ନା ବଡ କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଯେ ଦାଉ ସାଧିବା। ଦାଉ ସାଧିବାର ଅର୍ଥ କଣ ରେ ନା ଦାଉ ସାଧିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ତୁମ କେତେବେଳେ କିଏ ତମର କ୍ଷତି କରିଥିଲା, ତମେ ଯୋଉ ତା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ହଉଛି ତାକୁ ତା ଉପରେ ସେଇ ରାଗକୁ ସୁଝେଇବ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଦାଉ ସାଧିବା। ମନ ଘର ଧରିବା କଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ସଚେତନ ହେବା। ଯାହା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ ତମ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ହଁ ମତେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କହିଲା ମାଛିକି ମର ନ କହିବା ବା ମାଛିକି ମ ନ କହିବା। ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଖୁବ ନିରୀହ, ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ସେ ଖୁବ ନିରୀହ, ସେ କାହାରି କିଛି କୁହେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା କଣ ମାଛିକୁ ମୋ ବୋଲି ନ କହିବା। ମୁହଁ ବଢାଇବା ମାନେ ମୁହଁ ବଢାଇବା ମାନେ କଣ ନା ସୁବିଧା ଦେବା, ବୁଝିହେଲା। ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ସୁବିଧା ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଯେ ମୁହଁ ଦେବା। ମୁହଁ ଦେବା ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ବୁଝିହେଲା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ମୁହଁ ଦେବା ଠିକ ନୁହଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ତ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ବଢୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଛୁଆ ମାନେ କଣ ଯାହା କିଛି ବି କହୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କଣ କରିବା ନା ପେଟ ପୋଷିବା। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ନା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡିବା, ମାନେ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯିବ। ତମେ ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା ରେ ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଯେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ବୁଝିହେଲା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ହଉଛି ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହବା। ତମେ କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଗୁଛ, ବୁଝିହେଲା, ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ହଉଛି
ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଉଛ କିମ୍ବା କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କିଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦୋଷ କରୁଛି ବୁଝିଲା, ସ୍କୁଲରେ ମାଡ ଖାଇକି ଆସ ଆସିକି ଘରେ କଣ କରୁଛ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛ, ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବେଇବା। ତ ବୁଝିହେଲା ସେଟା, ତ ଠିକ ଅଛି। ତ ତା ଭିତରେ 1 ମିନିଟ ର ଗ୍ୟାପ୍ ଖାଲି କି ଆଇକେଆର ଜୁନିୟର ର ଆପ୍ଲିକେସନ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ହେଲା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ତମମାନେ ଇ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କରିକି ଜଏନ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଇକେଆର ଜୁନିୟର, ତ ତମମାନେ ସେଠୁ ବି ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବ। ତ ଇନଷ୍ଟଲ କଲେ ଲାଭ କଣ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ଏଠି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାसेସ ବି ମିଳିଯିବ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ମିଳିଯିବ, ସବଜେକ୍ଟ ନୋଟ ବି ମିଳିଯିବ, କ୍ଲାସ ନୋଟ ଏଣ୍ଡ ମକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ବି ତମମାନେ ମିସ୍ କରୁଛ ତ ରେକର୍ଡେଡ ବି ଦେଖିପାରିବ ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ନୋଟ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ନୋଟ ଏଗୁଡା ଯାହା ପଢା ହେଇଛି ସେଗୁଡା ବି ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ସେଠି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ହଉଛି ଫ୍ରିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି, ଫ୍ରିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ କଣ କର ନା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ନିଜର ନେମ ଦେଇକି ତାକୁ କଣ କର ନା ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟର କରିନିଅ। ଚାଲ କୋଉଠି ଥିଲା ମାନେ ହଁ ଏଇଠି। ତାପରେ କହିଲେ ସୁହ ମୁହଁରେ ପଡିବା ବା ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଡିବା ବା ଯିବା, ତା ମାନେ କଣ ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଅଜାଡିଦବା ବୁଝିହେଲା। କିଏ ଜଣେ ଠକ ଆସି କହିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପଇସାକୁ ଯଦି ନିୟୋଜିତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ହବ, ତମମାନେ କିଛି ବୁଝିଲନି ତ ସେଠି କଣ କଲ ନା ପଇସାକୁ ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ, ତ ସେଇଟା କଣ ହବ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଡିବା ବା ଯିବା। ହାତ ଧରିବା, ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ବିବାହ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇଗଲା ନେହୁରା ହେବା। ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥାତ ବିବାହ ହେବା ବି ହେଇଯିବ, ନେହୁରା ହେବା ବି ହେଇଯିବ। ଯଦି ବିବାହର କଥା କହିବ ଗୁଣୀ ପୁରୁଷ ହାତ ଧରିଲେ ହାତ ଧରିବାକୁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆଉ ନେହୁରା ହେବା କଣ ଯୋଉଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି ଏଇଥର ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ହାତ କରିବା, ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା କୌଶଳରେ ଆୟତ କରିବା। ତମେ କଣ କରିବ ଧର ତମେ କଣ କରୁଛ ନା କାଲି ତମେ ହଉଛି କୋଉଠୁ କାହାକୁ ଜଣକୁ ହଉଛି ଗାଳି ଦେଇଥିଲ, ତ ସେଇଠି ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବି ଦେଖିଥିଲା, ତ ସେ ପିଲା ଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଯୋଉ ପିଲାଟା ଦେଖିଦେଲା ତମେ ତାକୁ ହାତ କରୁଛ ତାକି ସେ ଯେତେବେଳେ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିବ ନା ନା ହଉଛି ଇଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇନି ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଟାକୁ କଣ କରିବା ନା କୌଶଳରେ ଆୟତ କରିବା। ତାପରେ କହିଲା ଯେ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା, ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା, ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ହଉଛି କୌଣସି ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ବୁଝିହେଲା। କୌଣସି ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଅର୍ଥାତ କଣ ମାନେ ତମର କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଅଛି, ତମେ ତାକୁ କଣ କଲ ନା ହଉଛି ମୁହଁରେ କିଛି କହିଲନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉଠି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା ତମେ ତା ଦେହରୁ ସେ ଜୀବିକାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ତାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଦେଲେ, ତ ସେଇଟା କଣ ହବ ନା ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ତ ସେଇଠି ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ସହିତ କଣ କରିବା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ପ୍ଲସ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମେ କ୍ଲାସ ନମ୍ବର 3 ରେ ଡିସକସନ କରିଦବା। ତ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଟଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯୋଉମାନେ ବି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ତ ସେମାନେ କଣ କରିବ, ଯୋଉମାନେ ବି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବ ନା କ୍ଲାସକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନବ। ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନବ, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସେୟାର କର ଯୋଉମାନେ ଏଥର 10th ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ଦବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଇକେଆର ଜୁନିୟର ର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବା ସହିତ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫଲୋ ସମସ୍ତେ କରିନବ। ଯାହାର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି 7205453353 ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଉପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ତଳେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ର କ୍ୟୁଆର କୋଡ ଅଛି ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ, ସମସ୍ତେ ସେଠି କ୍ଲିକ କରିକି ଜଏନ କରିପାରିବ। ତ ହାପି ଲର୍ନିଂ ପିଲାମାନେ, ଆରାମସେ ପଢ ଆଉ ଯେମିତି ଭଲ ଟିକେ ସ୍କୋର କରିବ। ତ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ ପିଲାମାନେ।